مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 7 پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک مجھ پر درود پاک پڑھا تمہارے گناہوں کی صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کے لیے ہمارے لیے بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ پر بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ ایک سوال ہمارے راشد خان برکاتی ہیں ہند سے، ان کا کہنا ہے کہ بزرگوں نے کہا کہ جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ پڑھنے والے کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے اور 200 سال سے کیا مراد ہے جبکہ آج کل اتنی عمر عام طور پر نہیں ہوتی ہے؟ درود و سلام پیج نمبر 11، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فضیلت تو موجود ہے لیکن اس کی شرح میں نے پڑھی نہیں ہے، اور آرٹیکل سے اپنی سوچ سے شرح حدیث پاک کی شرح بیان کرنا جائز نہیں۔ تو فرمان مصطفیٰ حق ہے، اس پر ہم کو یقین رکھنا چاہیے۔ اس طرح کی احادیث طیبہ جو دیگر مقامات پر ہیں اس کے تحت علماء نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اس کے اتنے گناہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، یا یہ کہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف فرمائے گا اور ان کے بدلے نیکی عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ کیونکہ اس طرح کی جو فضیلتیں ہوتی ہیں عام طور پر وہ صغیرہ گناہوں کے لیے ہوتی ہیں، تو صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، باقی کے لیے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کبیرہ میں تخفیف ہوگی۔ صغیرہ مانے چھوٹے گناہ اور کبیرہ مانا بڑے گناہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام عبد الوحید ہے، پنجاب سے گجرانوالہ شہر سے بات کر رہا ہوں۔ پاپا جان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں ایک آدمی کے ساتھ میری بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ امامہ جو بنتے ہیں ساتھ پر، اس کی دعا کیا ہے؟ اس کی دعا بتا دے، مہربانی ہوگی۔ امامہ پہننے کی دعا سچ پوچھئے، امامہ شریف پہننے کی باقاعدہ کوئی دعا تو پڑھی نہیں ہے، البتہ امامہ ہے لباس، تو لباس پہننے کی دعائیں تو ہیں، جیسے جب بھی لباس پہنے تو بسم اللہ پڑھ لیں جبکہ سطر کھلا نہ ہو۔ امامہ پہنتے ہوئے سطر تو کھلا ہوتا نہیں، تو بسم اللہ پڑھ کر امامہ باندھے، اور امامہ باندھنے کے بعد چاہیں تو یہ لباس پہننے کی یہ دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی کفانی ھذا
ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على النبي صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام مریم طارق، عمر 4 سال. پاپا صاحب میں مسجد میں کیا نماز پڑھ سکتی ہوں؟ مدنی منی کو مسجد میں نماز پڑھنی، آپ گھر میں نماز پڑھنے کی پریکٹس کریں. مسجد میں عورت کو نماز پڑھنے کی جیسے موقع ہو سب پردے کا انتظام ہو تب بھی افضل یہ ہے کہ عورت گھر کی بھی کوٹڑی کے اندر جا کر پڑھے چھپ کر. یہ اس طرح بہنوں کے لیے یہ افضل. اب 4 سال کا بچہ جو ہے یہ تو ویسے مسجد میں لانا اس میں تھوڑا رسک رہتا ہے، خطرہ رہتا ہے کہ یا تو استنجا کر دے گا. اگرچہ سب میں غالب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے اتنی عمر کے ہو جاتے ہیں تو بتا دیتے ہیں، تو جو بتا دیتے ہیں بچے پیشاب وغیرہ نہیں کرتے مسجد میں مگر ہیں بچے، ان کو مسجد میں لانا مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ ہے. اور ایسے بچے کے جو پیشاب کر دیتے ہیں ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا، جیسے 2 سال کے ایسے بچے کو لانا ان سے پیشاب کر دینے کا غلط ثابت غالب گمان ہو کہ یہ پیشاب کر دے گا پورا خطرہ، تو ایسے بچے کو مسجد میں لانا یہ حرام مکروہ تحریم ہے، گناہ. تو ایسے بچے کو باندھ کر بھی نہیں لا سکتے. آپ جو دوسرا بچہ ہم نے ٹیمپر باندھ دیا لیکن پیپر باندھ کر بھی لانا جائز نہیں. دم کروانے کے لیے نہیں لا سکتے لوگ، کیونکہ بچوں کو مسجد میں اتار آتے لیکن یہ جائز نہیں. بچہ دم کروانا ہے بالکل مسجد کے دروازے کے باہر، یعنی آپ نے یہ فرمایا دم کر دیں گے یا امام صاحب ہے وہ باہر نکلیں گے تو دم کر دیں گے. یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ وہ بچہ کہ جو طبعی حاجات کا بتا دے تو اس کو جو ہے لانا مکروہ تنزیہی ہے، اور ایسا بچہ کہ جو بتا نہ سکے اور کر ڈالے تو اس کو جو وہ لانا مکروہ تحریمی. اگرچہ کہ اسے نیپی وغیرہ پہنا دی جائے یا کپڑے وغیرہ اس کو اس طرح باندھ دیا جائے کہ جس میں جو نا وہ باہر نہ نکلے، تب بھی جو ہے اس کو لانا مکروہ تحریمی. اسی طرح جو وہ ایسے بچے کو دم کروانے کے لیے بھی جو وہ مسجد میں نہیں لایا جا سکتا، یا تو یہ ہے کہ مسجد کے باہر جو وہ امام صاحب آ جائیں اور اسے دم کر دیں. یہی فرمایا نا آپ نے؟ جی تو میری آواز صاف نہیں آ رہی؟ جی بابا تھوڑی صاف نہ چیری بھی. ہاں یار یہ وہ ٹیکنیکل پرابلم ہے. میں ناظرین کو ظاہر بڑی تشویش ہوتی ہوگی لیکن اہل محبت تو ماشاءاللہ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، مدنی پھول تو مل ہی رہے. یہ بابا یہاں اسلام میں موجود ہیں فیضان مدینہ میں جو آپ کی مبارک آواز سن رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل یہ مدنی مذاکرہ جو ہے وہ بذریعہ اوبی وین جو خصوصی شرکت ہے وہ الہ آباد پنجاب پاک سیوتی کابینہ، یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود بذریعہ اوبی وین. مرحبا، اللہ تبارک و تعالی آپ کا نا قبول فرمائے. ماشاءاللہ اچھی تعداد میں جمع ہوئے. پاک سیوتی کابینہ الہ آباد پنجاب. ایک الہ آباد ہند میں بھی ہے. پہلے الہ آباد پڑھ کر بھی یہی سمجھا کہ شاید ہند کا الہ آباد، لیکن یہ پنجاب کا الہ آباد ہے. ماشاءاللہ اہتمام سے آئے. بیچاروں میں پلیٹ کارڈ بھی کسی نے اٹھایا ہوا ہے. ان کے پلیٹ کارڈ بھی ذرا موقع کی مناسبت سے وہ ہائی لائٹ کیجیے گا، ان کی دل جوئی بھی ہوگی. ماشاءاللہ مسجد برو تحریک جاری رہے گی. ماشاءاللہ. مسجد مساجد
والوں نے یہ پلے کارڈ اٹھائے، میرے لیے دعا بھی کی ہے. آمین. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. استاد علماء قبلہ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان کے شہر سردار آباد سے محمد یوسف اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا حضور سیدی و مرشدی سرکار امیر اہل سنت ولی کامل مرشد کامل شیخ کامل مرشدی اتار دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے اس شعر کا مطلب عطا فرما دیجئے. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. جزاک اللہ خیرہ. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم تو آپ کے قدموں میں پڑے ہیں. یہ کسی کی تعظیم کے لیے ایک جملہ ہے. آپ کے قدموں میں یہ محاورہ ہوتا ہے. یہاں قدموں سے مراد پاؤں جو ہوتے ہیں جسمانی، یہ مراد نہیں ہے. یا رسول اللہ، ہم آپ کے قدموں میں، جب آپ کے قدموں میں تو غیر کا منہ کیا دیکھیں، اب وہ دوسروں کی طرف ہم کیا دیکھیں. جب آپ کے قدموں میں نصیب ہو گیا ہم کو پڑا رہنا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. کہ آپ کا جب تلوا مبارک دیکھ لیا قدموں کا، تو اب ہم کو کوئی اور کیسے اچھا لگے گا. آپ کے تلووں میں وہ حسن ہے جو کسی کے چہرے میں بھی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد اعجاز گارو شہر سے. پاپا جان، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے مدنی مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے. خاص طور پر آپ کی جو بتائی ہوئی باتیں وہ ہمارے ذہنوں میں ایسے بیٹھ جاتی ہیں جیسے کوئی گھر کر جانا اس باتوں کا. پاپا صاحب، آپ کے ان سوالوں کے جواب دینا اور جو کوئی سوال کرتا ہے یا کوئی جواب آپ دیتے ہیں، وہ جواب ہم سن کے ہمارے دین میں اتنا اضافہ ہوتا ہے، اتنا معلومات ہو جاتی ہے کہ ہم کسی ساتھ بیٹھ کر بھی اسلام کی باتیں کرتے ہوئے ہمیں گھبراہٹ محسوس نہیں ہوتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا لگتا ہے مدنی مذاکرہ. اللہ ہمارے پاپا صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے حسن زن سے مجھے بہتر کر دے، شرعی اغلاط سے محفوظ فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. ضلع سرگودا سے بات کر رہا ہوں. میں دودھ کا کاروبار کرتا ہوں اور دودھ میں رات کو گھر میں رکھتا ہوں. صبح اس کے اوپر سے ملائی اتار لیتا ہوں اور وہی دودھ صبح تازہ دودھ میں مکس کر کے شہر لے کر آتا ہوں. کیا وہ ملائی اتارنا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ رات کا دودھ صبح کے دودھ میں مکس کر کے بیچتے ہیں. غالباً سوال میں یہ سمجھ سکتا ہوں. ملائی جو جمی ہوتی ہے اس کو نکال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو تازہ دودھ میں ملاتے ہیں. گاہک کو پتا چلے گا کہ آپ کا یہ کارنامہ ہے کہ ملائی نکال لیتے ہیں اور یہ پتلا دودھ جو ہے یہ خالص دودھ میں مکس کر کے اس کو بیچتے ہیں آپ. گاہک کو جب پتا چلے گا تو وہ اس کو ظاہر ہے کہ ایپ سمجھے گا، اور ہے بھی یہ ایپ. ہاں، گاہک کو اگر بتا دیا کہ میں یوں کرتا ہوں اور میرے پاس یہ دودھ ہے، تب تو وہ خریدے گا تو جائز ہے، ورنہ تو دھوکا ہوا نا. تو دھوکا دینا جائز نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا جان میرا نام قرۃ العین ہے، میری چھوٹی بہن کا نام زلیخا نور ہے جس کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن ہو رہی ہے۔ برائے کرم یہ ارشاد فرما دیں کہ رسم بسم اللہ کیسے ادا کی جائے؟ اس میں یہ کہ گھر کے محارم جمع ہو جائیں، یا تو اسلامی بہنیں نہ ہو، صرف اسلامی بھائی ہو تو بھلے، تو مہمان کو جمع ہو جائیں، اور اس کو کوئی بزرگ ہو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائیں، تو یوں یہ رسم بسم اللہ ہو جائے گی۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن پوری عمر ہو جائے تو پڑھا دیں، یہ اچھا ہے کہ بزرگوں سے یہ منقول ہے، اور اگر آگے پیچھے بھی کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کسی نے رسم بسم اللہ نہیں کی تب بھی گناہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود پاک ذکر کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ اگر کپڑا بیچنے والا کپڑے کی خوبی بیان کرتے ہوئے درود پاک پڑھ کر کپڑا دکھائے تو ایسے موقع پر درود پاک پڑھنے کی اجازت نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں صدائے مدینہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھا جاتا ہے، یہ بلند آواز سے پڑھنا لوگوں کو اٹھانے کے لیے ہے، کیا اس موقع پر درود پاک پڑھنے کی شرعاً اجازت ہوگی؟ اسی طرح مبلغین درس و بیان سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن غالباً یہ درود پاک پڑھانے کے لیے بلند آواز سے پڑھتے ہیں، تو اس وقت مبلغین کو درود پاک پڑھتے وقت کیا نیت کرنی چاہیے؟ یہ ایسا ہے کہ نمازیوں کو بلانے کے لیے اذان کے بعد تصویر تو فقہاء کرام نے مستحب لکھا ہے، اور اس میں تو فقہاء کرام نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے، یہ بھی لکھا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جماعت کا وقت ہو گیا۔ تصویر سے اس کی راہ نکلی، یہ صدائے مدینہ میں بھی اگر درود پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر اسی طرح بیان سے پہلے درود و سلام پڑھنے میں کوئی مذاکرہ نہیں، حمد و ثنا تو مطلب سارے مقررین پڑھتے ہیں، بلکہ حدیثوں میں بھی سارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حمد کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جو مبلغین حمد و ثنا پڑھتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور وہاں جو کپڑے کی عمدگی ظاہر کرنے کے لیے سبحان اللہ کہنا یا درود پڑھنا، کوئی آ گیا تو اس کے درود پڑھا تھا کہ یہاں مقصد اعلان ہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ گناہ آ گیا، اس سے درود پڑھا، اور کپڑا عمدہ ہے یہ دکھانے کے لیے سبحان اللہ، یعنی یہاں مراد اللہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ کپڑے کی عمدگی اور خوبی کو ظاہر کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ اس کو ناجائز کہا گیا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یعنی یہاں آپ نے یہ فرمایا نا کہ جیسے کپڑا دکھاتے وقت جو ہے وہ سبحان اللہ کہنا یا درود شریف پڑھنا، تو یہ ہے کہ سامنے والے پر جو ہے نا یہ ظاہر ہو کہ یہ کپڑا بہت اچھا ہے، بہت اچھی کوالٹی ہے، تو اب مقصد جو ہے نا یہاں درود پاک پڑھنا نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، بلکہ کپڑے کی جو ہے نا وہ کپڑا دکھانا مقصد ہے کہ کپڑا بہت اچھا ہے، تو اس لیے جیسے علماء کرام نے اسے ناجائز فرمایا ہے۔ اسی طرح کسی کے آنے پر تو لوگوں کو بتانے کے لیے خبردار کہنے کے لیے بھائی فلاں صاحب آ چکے ہیں یا فلاں شخصیت آ چکی ہیں، تو اس لیے درود پاک پڑھنا یا ذکر اللہ کرنا، تو اسے بھی جو ہے وہ ناجائز کہا گیا ہے، یہ آپ نے فرمایا نا۔ مقصد جب کہ اعلان ہو، جی اگر مقصد اس کے آنے کا اعلان نہ ہو، کسی اور نیت سے پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھی نیت سے پڑھتا ہے تو اس میں تو مقصود و درود شریف نہیں پڑھنا ہے، اعلان کرنا نہیں ہے تو حرج نہیں ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ وإياكم۔
ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر اکرام، بہت پرانے اور بہت بڑے آرتھوپیڈک سرجن ہیں. ان کے صاحبزادے ہیں ڈاکٹر عاقب اتاری، شعبہ تعلیم کے ذمہ دار بھی رہے ہیں ایک وقت میں سردار آباد میں. ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ بھی اتاری ہیں، چائنا میں گریجویشن ہے، فائنل ایئر MBBS کی ان کی. الحمدللہ رب العالمین. ان کی والدہ کافی عرصے سے ہم سے دعائیں کروا رہی تھیں کہ اللہ کرے مجھے قبلہ دامت برکاتہم عالیہ امیر اہل سنت کی زیارت ہو جائے. تو رات ان کو الحمدللہ رب العالمین امیر اہل سنت کی خواب میں زیارت ہوئی. آپ وہاں تشریف فرما ہیں، آپ کے ہاتھ میں 2 سونے کی تختیاں پکڑی ہوئی ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تختیوں کے اوپر جو تعویذات لکھے ہوئے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کے وقتوں سے چلتے آ رہے ہیں، اور جو اس کا دامن تھام لے اس کا بیڑا پار ہے. کیا بات ہے مدینے کی. آنے والے ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ ہوگا تو ڈاکٹر عاقب کی والدہ جو ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کی بیعت ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حذیفہ اتاری ہے. میں سری لنکا کے شہر کولمبو سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان، میں اپنے والدین کے ساتھ 26 ماہ کے جدول پر حاضر ہوا ہوں. باپا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ 11 سال کے مدنی منع نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اگر ان کے والدین ان کو نہ رکھنے دیں تو ان مدنی منوں کو کیا کرنا چاہیے؟ باپا، آپ پہلے بھی سری لنکا تشریف لے کے آئے ہیں، اب دوبارہ کب کولمبو پر شفقت فرمائیں گے؟ آپ سے میری التجا ہے کہ جلد سے جلد سری لنکا تشریف لے آئیے اور میرے لیے، میرے والدین، میرے اساتذہ کے لیے سب کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے، اور میرے لیے بھی دعا فرما دیجیے کہ اللہ عز و جل مجھے پکا سچا باعمل حافظ قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ. سری لنکا میں 26 ماہ کے لیے آپ کے والدین کے ساتھ سنتوں کی خدمت کے لیے آپ پہنچے. مرحبا، اللہ قبول فرمائے. آمین. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے کمزوری آتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی اگر کوئی مجبوریاں ہیں، اس وجہ سے اگر والدین منع کرتے ہیں روزہ رکھنے سے تو والدین کی ماننی چاہیے، روزہ نفل روزہ نہ رکھنا چاہیے. اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نفل روزہ رکھوائیں تاکہ ان کی عادت پڑے اور یہ فرض روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے، ان کا دل تک جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں منی منی حضرت عالیہ باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. پیارے باپا جان، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ قرآن پاک پڑھتے وقت کھیلنا کیسا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے جو اسٹیل کے برتنوں پر نام لکھواتے ہیں وہ لکھوانا کیسا؟ سوال سمجھ میں نہیں ہے. بابا جب قرآن پاک جی قرآن پاک پڑھتے وقت جو ہے نا وہ ہلنا کیسا؟ جو ہلتے ہیں نا یوں اس طرح آگے پیچھے. ہاں جھومتے ہیں، جھومتے تو نہیں ہلتے ہیں. اور جھومنا یہ ہلے بغیر جھومنا ہوتا نہیں تو کوئی ارے نہیں، اچھی بات ہے جھومنا. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، ان کا ایک اور سوال بھی تھا کہ یہ اسٹیل کے جو برتن وغیرہ ہوتے ہیں تو ان پہ جو ہے نا وہ نام لکھوانا کیسا؟ جو نام جو کنندہ ہوتا ہے. یہ ہے بہت پرانی رسم نہیں ہے. پہلے تو وہ حج پر سے آتے تھے نا تو فلاں حج پر آیا ہے اس کا عطیہ، تو یہ پلیٹوں تھالے وغیرہ دیتے تھے. اب بھی ہو سکتا دیتے ہیں. تو یہ نام لکھوانے بے ادبی کا اندیشہ رہتا ہے. اس میں مطلب یہ دھل دھل کر کے پانی جو ہے نا وہ گٹروں میں جانے گا. بعض نام اس میں پاکیزہ ہوتے ہیں. اب جیسے کسی کا نام ہو حاجی عبداللہ، اس میں لفظ اللہ موجود ہے، اب یہ دھل کر پانی کہاں جائے گا؟ اس لیے برتنوں میں نام
लिखवाने के बजाय डालना, ये तो निशान बना, स्टार बना दे, सिफर बना दे, स्टीक बना दे, चांद बना दे, सूरज बना दे, तो गुम्बद ना बनाए, बाबा ना बनाए, कोई भी ऐसी चश्मा बना दे, ऐनक, तो कोई भी ऐसी पहचान चीज बहुत मतलब बनानी चाहिए। अपने जो डेकोरेशन के जरिए पर भी लिखे होते नाम वगैरह सर देखना, पाँव रखना वगैरह बताए थे। इनमें भी इसी तरह के मैंने जो निशानात बताए, देखिए अगर आप बना देंगे ना तो आपकी अपनी कंपनी का जो डेकोरेशन एक फोनोग्राफ बना ले, इस तरह का जो मतलब ना हो और उसमें शब्द कोई भी ना हो, किसी भी जबान का कोई भी हर्फ ना हो, ताकि देश में बचा जा सके। यानी यह है कि अगर कोई अलामत वगैरह अपनी चीज़ों पे लगानी हो तो तहरीर ना हो, किसी भी ज़बान के अल्फाज वगैरह ना हो, जैसे सितारा बना लिया, चांद बना लिया या गोल दायरा वगैरह बना लिया, ये चीज़ें बना लेनी चाहिए। अच्छा, इसमें ये बताइए कि अब जैसे बर्तनों पे एक तो ये कि नाम लिखवाना और दूसरा ये कि अगर चाहिए गोल दायरा बनवाए तो चूँकि वो एक मशीन से बनता है तो एक वक्त आता है कि बर्तन के उस हिस्से में जो है वो वहाँ मेल जम जाता है। हाँ, ये भी अलग वो साइंसी मसला खड़ा हुआ, इसमें मेल भर जाएगा तो जरासीम भरेंगे, तो गर्मा गर्म इस पे खाना जाएगा तो वो जरासीम पेट में जाएंगे, ये इम्कान पैदा होगा। तो अगर लिखना ही है, ये निशान भी बनाना है तो बाहर की तरफ बनाए। लेकिन आजकल तो ये होता है कि वो लेबल लगे हुए होता है, तो उस पर प्लेटों में उतारते नहीं है और उसमें अपनी शोकेस में रखते हैं। जब कोई मेहमान आता है ना तो उसको उस लेबल वाले खाने में खाना पेश करते हैं। ये भी बाजार पे नुकसान दे मालूम होता है कि लेबल का रंग उतरेगा, कुछ ना कुछ इसका केमिकल जो होते हैं ये पेट में जाएंगे। अब ये शायद इसलिए नहीं उतारते होंगे कि मेहमान को ये लगे कि मेरे लिए इन्होंने नई प्लेट निकाली है, अब पता नहीं बरसों तक नहीं रहती हो। अब ये भी एक तरह की अब तो धोखे तो बहुत चल रहे हैं। अब इसको मैं ये नहीं कहता कि गुनाह भरा धोखा है, ये नहीं कह रहा, बस मतलब है तो एक तरह की तो मेहमान को लगे कि मेरे को नई प्लेट पे खिलाया। नहीं, ये भी तो मुमकिन है ना कि मेहमान को एक ये भी महसूस हो सकता है, ये भी लग सकता है कि भाई ये बर्तन जो ना मेहमानों के लिए हैं, ये घर में ये आम तौर पे इस्तेमाल नहीं होते, और ऐसा होता है उम्मन के मेहमानों के अलग बर्तन होते हैं। जी हाँ, ये खुद जो मेहमान है वो भी तो रखता होगा अपने घर में किस तरह के। बिल्कुल। आओ भाई यार खा, अपने व्यवस्था का सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा शहजादा हुजूर की बारगाह में यह सवाल है कि कैंसर का मर्ज बहुत खतरनाक है, इससे बचाव को तरीका इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। चिकित्सक के बारे में पूछा जी बाबा, कैंसर के बारे में पूछा है। कैंसर के बारे में? जी जी। इसमें यह है कि एक जदीद तहकीक के मुताबिक तो ये है कि रोज़ाना मुनासिब मिकदार में पिस्ते खाने से जो है वो फेफड़ों और दीगर कई किस्म के कैंसर का ख़तरा कम हो जाता है। कैंसर पर काम करने वाली एक अमरीकी एसोसिएशन के तहत की जाने वाली तहकीक के मुताबिक पिस्ते में विटामिन ई की एक ख़ास किस्म होती है कि जिसके ज़रिए फेफड़ों समेत जो है वो कई अक़साम के कैंसर के ख़िलाफ़ जो है वो मज़बूत मुदाफ़ाती निज़ाम जो है वो हासिल किया। जैसे यानी मुदाफ़ाती निज़ाम यानी मुकाबले का निज़ाम, कि जो इंसान के अंदर बास डिफेंस इकदाम जो होते हैं ना, तो वो उसमें जो ना वो ताकत आ जाती है ऐसी कि वो खुद जो वो बीमारी से मुकाबला करते हैं। तो उसमें पिस्ते के ज़रिए के इससे जो ना वो मुदाफ़ाती निज़ाम आ जाते हैं कि वो खुद जो है वो कैंसर का मुकाबला करते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो मेरे पास इस वक्त समुद्री गुंबद रिसाला है और इसके पेज नंबर 15 पर है
حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا۔ ایک شخص نے عرض کی اگر کے ماں باپ اس پر ظلم کرے، فرمایا اگر کے ظلم کرے، اگر کے ظلم کرے، اگر کے ظلم کرے۔ اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے، تو یہاں لکھا ہوا ہے جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی یہ سمندری گنبد رسالہ یہ میں نے سوشل میڈیا پر بھی یہ مدنی التجا وائرل کی تھی، ترغیب دلانے کے لیے وہ دعائے اتار سبحان اللہ کہ کسی طرح بھی ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں پڑھیں، جو کوئی یا اللہ جو کوئی مکتبۃ المدینہ کا رسالہ سمندری گنبد 14/10/17 تک یعنی اسی مہینے کی 14 تاریخ تک مکمل پڑھنے، اسے بروز قیامت ماں باپ کے فرما برداروں میں ماں باپ کے فرما برداروں میں جو اٹھے گا وہ انشاءاللہ جنت میں بھی جائے گا۔ یہ الحمدللہ یہ رسالہ جو ہے یہ 23 زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے۔ اصل رسالہ اردو میں، یہ عربی میں اور دیگر زبانوں میں انگریزی اور سواحلی اور فرینچ 23 زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک ہفتے ہر ہفتے نئے رسالے کے اعلان کی ترتیب ہم نے شروع کی ہے تاکہ اس معنی اسلامی بھائی پڑھیں اور ماشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے یہ جمعے کا تحریری مدنی گلدستہ ہر جمعے کو ایک عرصے سے پیش کرتا ہوں، نیکی کی دعوت۔ اس کے نیچے یہ دعا لکھی تھی تو مجھے فوری طور پر یوں کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے میں پورا حجی اماد کا پیغام آ گیا کہ الحمدللہ میں نے ہاتھوں ہاتھ رسالہ سمندری گنبد پڑھ لیا۔ ماشاءاللہ کسی نے مجھے عربی میں پیغام دیا کہ میں نے یہ رسالہ پڑھ لیا، اوروں نے بھی بعضوں نے ہم نے یہ رسالہ پڑھ دیا۔ ایک ہفتہ آنے سے پہلے کئی سرمایوں نے پڑھ دیا تو دل کرتا ہے کہ وہ 2 رسالے بولوں، لیکن چلو ایک ہی رسالہ ماشاءاللہ پیج بھی زیادہ نہیں، صرف 32 اس کے پیج اور ماشاءاللہ الہ آباد پنجاب پاک سمتی کابینہ ساری دنیا کو پیچھے رکھ دیا۔ میرا خیال ہے ابو المدینہ میں یہ منظر نہیں ہوگا جو منظر اس وقت الہ آباد پنجاب پاک سمتی کابینہ پیش کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ رسالے ہاتھ میں پہنچ گئے اور تقسیم ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ مجھے مشورہ کسی نے دیا تھا کہ آپ اگر پہلے سے دے دیں نا نام، ہفتہ ایک آدھ دن پہلے دے دیں تو ہم رسالوں کا انتظام کر کے جب ہم یہ اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ کرتے ہیں تو وہاں ہم کسی کو ترغیب دلا کر صاحب حیثیت بھائی تو ہوتے ہی ہیں تو تقسیم رسائل کی ترغیب دلائیں گے تاکہ وہاں ہاتھوں ہاتھ بٹ جائے۔
तो इस बहाने लोग पढ़ेंगे। तो ये तस्वीर मुझे पसंद आई, तो इसीलिए मैंने जुम्मे को ये वो तरकीब बना ली, नाम पहले से ही दे दिया। तो नियत है कि इंशाअल्लाह आइंदा भी एक साथ करता रहूं। माशाअल्लाह, अल्लाह करे कि मुझे याद आता रहे और ये सब होता रहे। अब बड़ा दिल खुश हो रहा है कि आज इलाहाबाद वालों को सबको चल मदीना से मुशर्रफ कर। आमीन। मजे को मजा आ गया कि इनके हाथों में रिसाला है। मदनी मरकज वाले अगर इन्होंने इनके हाथों में तो दिखा दो, इनको भी पीछे रख दिया इलाहाबाद वालों ने। माशाअल्लाह, मरहबा। कहीं और भी अगर दुनिया में ये मंजर है तो दिखा दो, इलाहाबाद फर्स्ट। अब इसी तरह मदनी काफिलों में भी आपको फर्स्ट आना चाहिए ना। मदनी काफिलों की बात मत करो, बाकी हमारी क्या नाज़िर। जी हाजी याफूर, वक्त भी दे सकते, रकम दे सकते हैं। जी हाजी याफूर, कोई है नियत है मदनी काफिले की? आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने इतनी तारीफ की, अब तो इसलिए महीने एक मदनी काफिला शुक्राने हो जाना चाहिए। हाजी याफूर, आप बजरिया व्हाट्सएप बता दें। मदनी हाथ तो उठाए रहे, अब क्यों हाथ उठा रही है सबको समझनी पड़ती होगी। इसी महीने मुझे इलाहाबाद के मदनी काफिले या मदनी काफिलों की खुशखबरियां चाहिए। कितने मदनी काफिले चाहिए अमीर सुन्नत के बारगाह मरसे के, वो भी इरशाद फरमा दें। इस महीने तो जब आशूरा भी गुजरा है, तो 10 तारीख है, चाहे नसीब 10 मदनी काफिले 3-3 दिन के हो जाए। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, मरहबा। चलो मदनी मरकज, आलमी मदनी मरकज वाले कम से कम हाथ उठा करिए, दिल खुश कर दे कि हम इंशाअल्लाह रिसाला इसी हफ्ते में पढ़ लेंगे। और हमारे जमजम नगर से जिम्मेदार हमारे हैं, उन्होंने नीयत पेश की है कि 1200 रिसाले चंद ही दिनों में इंशाअल्लाह ये तकसीम रसायल करेंगे। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में तो वक्त गुजर जाएगा। नहीं, ये इस हफ्ते का जो सिलसिला चल रहा है ना। जी जी बाबा, मुखैर इस्लामी भाइयों के जरिए तरकीब बन जाए कि जैसे ही ऐलान हो या वो जुम्मे को आ जाया करेगा ने चाह तो सोशल मीडिया इस वक्त चैनल्स की दुनिया को बहुत पीछे छोड़ गया है। मेरा ये पैगाम शायद हजारों लाखों तक पहुंच ही चुका होगा, तो ये तो आपको भी पहुंच जाएगा। तो मुखैर इस्लामी भाइयों के जरिए अगर पहले से तरकीब बन जाए, रिसाले तकसीम हो जाए ऐलान होने से पहले, तो फिर ये कई ऐसे मिलेंगे तो कहेंगे कि हमने पढ़ लिया था और इस तरह। तो मगर ये इंसान है कि मदनी मुज़ाकरे के दौरान ये पढ़ते रहेंगे। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, मदनी मुज़ाकरे के दौरान न पढ़े, जैसे मुनासिब पढ़े। तो इस बार कोई ना कोई भाई इस सवाब को माने के मिल ही जाएगा आपको, और रिसाले हाथों में पहुंच जाइए। वरना ये कि दीन का मामला है, इसको कमजोर बहुत हो गया। ये हाथ डालना मुश्किल, हाथ डाले तो पैसे निकलना मुश्किल, पैसे निकलेंगे तो नफ्स की खातिर निकलते हैं, दीन की खातिर कम ही निकलते हैं। तो रिसाला मुफ्त मिलेगा, शायद पढ़ वो भी शायद, या किसी को दे देंगे वो पढ़ लेगा, घर के अफराद पढ़ेगा। मदनी मुन्ने में रिसाला उठाया हुआ, क्या बात करते। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम तौकीर अत्तारी है और मैं चाइना से अर्ज कर रहा हूँ। शहजादा हुजूर की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि अगर मुसाफिर ने 2 रकत की जगह 4 रकत की नियत बांध ली है तो उसका क्या हुक्म होगा? मुसाफिर ने अगर 2 रकत की जगह 4 रकत की नियत कर ली, अब यह है कि वो याद आने पर अगर 2 रकत पर सलाम अगर फेर देगा तो उसकी नमाज हो जाएगी। हाँ, तो ये स्पेशल वो मुसाफिर के लिए कसर जो है ये मुहैया है इसके लिए।
अगर 4 फर्ज की जगह 2 फर्ज की नियत करेगा तो क्योंकि ये 4 मुतय्यन तो तब भी ये 4 रकात पूरी कर ले, इसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अल्लाह तआला अहलम व रसूलुहु अहलम अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत ने अभी जिस रिसाले की तरगीब इरशाद फरमाई है, समुंदरी गुंबद, तो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के दौरा हदीस शरीफ के तलबा किराम में ये रिसाला आज तकसीम हुआ और जो मुझे इतला मिली है कि अक्सर ने इसे आज पढ़ भी लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस रिसाले को 14 अक्टूबर तक जो मुकम्मल पढ़ ले उसको अमीर अहले सुन्नत दुआ देते हैं कि या अल्लाह जो कोई मकतबतुल मदीना का रिसाला समुंदरी गुंबद 14 अक्टूबर तक मुकम्मल पढ़ ले उसे बरोज़े क़ियामत माँ बाप के फर्मा बरदारों में उठा। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद जाफ़र अत्तारी है। मैं बाबुल मदीना कराची से अमीर अहले सुन्नत से मदनी मुज़ाकरे में ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों का सामान चोरी हो जाता है, ख्वाह वो गन पॉइंट पे हो या जैसे कि जेब वगैरह में से जो निकाल लेते हैं जेब कतरे वगैरह, तो जिनका सामान चोरी होता है तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि इनके ऊपर कोई बड़ा वबाल था या कोई बड़ी आफत आने वाली थी जो कि टल गई, यानी कि ये छोटी आफत के ऊपर। और बाद इस तरह भी कहते हैं कि इसके ऊपर जो आफत आने वाली थी तो जो चोर है जिसने चोरी की वो आफत जो वो अपने सर ले ली। तो इसकी क्या हकीकत है? दूसरी बात ये है कि जिसका सामान चोरी होता है या जिसकी जो भी इस किस्म की माली हक तलफी होती है तो इसमें इनको क्या अजर मिलेगा? यानी कि दुनिया में इसका नियमुल बदल, जैसे कि अगर वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ ले और अल्लाह ताला की रिज़ा पर राज़ी रहे तो इसमें दुनिया और आखिरत में इसका क्या अजर मिलेगा? इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ औक़ात बड़ी आफतें छोटी आफत में तब्दील हो जाती है और ये दुआ की बरकतों से खासकर ऐसा होता है कि मुसीबतें टलती हैं, सदका देने से मुसीबतें टलती हैं। तो ऐन मुमकिन है कि कोई इसने राय खुदा में खैरात की हो या दुआ अल्लाह से मांगी हो, कोई भी दुआ मांगी हो, उसकी बरकत से उसकी आफत टल जाए या बड़ी आफत छोटी में तब्दील हो जाए। तो ये तो बिल्कुल कहने से कोई स्मारक नहीं है ऐसा कहने में। अच्छा, और रहा अजर और सवाब, तो बेशक माल जो नुकसान, माली नुकसान हो या जानी नुकसान हो, इसमें बंदे को सवाब मिलता है। जैसे कि हदीस शरीफ में तो यहाँ तक मिसाल दी कि अगर मोमिन के पाँव में कांटा भी टूट जाए तो उसके गुनाहों का कफ्फारा बन जाता है। इस तरह की चीजें घूम जाती हैं, ये भी मतलब है कि इससे भी बंदे को सवाब मिलता है। जेब कट गई, पैसे निकल गया, खाली जेब भी कट गई तब भी नुकसान है, कुछ भी ना मिला अगले को, लेकिन कपड़ा तो फटा ना। तो हमारा लिए कि कोई सा भी नुकसान हो उसमें बच्चे को सवाब मिलता है। सब्र करेगा तो सब्र का भी सवाब मिलेगा। जैसे बीमार होगा तब भी सवाब मिलेगा और सब्र करेगा तो सब्र का सवाब मिलेगा। अगर बेसब्री करेगा तो फिर सवाब जाता रहेगा। और बाजू का बेसब्री जो है माज़अल्लाह कुफ्र तक भी ले जाती है। अल्लाह ना करे कि उसने अल्लाह पर ही एतराज कर दिया, जैसे करते हैं मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि जब देखो मुझ पर मुसीबत डालता है, तो ये कुफ्र है। ऐसा कहने वाला ये बेसब्री तो है, लेकिन ये वो बेसब्री है जिसने इसको बेसब्री को कुफ्र की खाई में गिरा दिया और इसका निकाह भी टूट गया, ईमान भी चला गया, पिछले आमाल भी बर्बाद हो गए। अगर हाजी था तो हाजी ना रहा, जब साहिब इस्तिताअत होगा, शराइत पाए जाएंगे तो नए सिरे से फर्ज होगा, जबकि ईमान भी आए, नए सिरे से करना हो गया, वरना तो सारी नेकियां भी बर्बाद, ईमान भी गया। तो इसलिए वो जबान को संभालने की जरूरत होती है। तो सब्र में ये है कि बच्चा खामोश मुंह से लफ्ज भी शिकायत का ना निकाले। अगर बच्चे
से शिकायत की, अजब नहीं थी लेकिन शिकायत, हाँ अजब थी कि माल चोरी हो गया, पुलिस केस किया। तो यहाँ जरूरत है, ये बेसब्री नहीं है। या किसी को दुआ के लिए कहा कि आप दुआ कर दें कि मेरा माल चोरी हो गया, मुझे वापस मिल जाए, या तावीज मांगा किसी से कि मेरा माल चोरी हो गया तो तावीज दे दो या गिरद बता दो, ये शिकायत नहीं। बिना जरूरत जो बोलते ना यार मेरे यहाँ चोरी हो गई, तो तू बोल रहा है, हाँ अगर इसलिए बोल रहा है कि ये दुआ करे तो शिकायत नहीं, आमा क्या बता कि मेरे यहाँ चोरी हो गई, तो ये शिकायत है। अब ये शिकायत की तो अब ये सब्र न रहा, सब्र का सवाब जो था ये इसमें मतलब मैंने दाव पे लगा, तो ये शिकायत जो है मतलब तंजीही ना पसंदीदा है, गुनाह नहीं है। जैसे बात बोलते यार फांसी वोटों के लिए आज मुझे रात भर नींद नहीं आई थी, आज बड़ा टेंशन था मुझे, मेरा बच्चा यार गिर पड़ा, इतने डांटे आए, बच्चों की अपनी बीमार हो गई है, वालिदा की बीमारी नहीं जाती, मेरे वालिद साहब ने बच्चों में बेचारों के दर्द रहता है। तो इस तरह मतलब बिना जरूरत ये सब परेशानी है ना, तो इनका इजहार जो है किसी को बताना, इजहार करना, ये मकरूह है, तंजीही यानी नापसंदीदा है। और वो शिकायत की वो सूरत मैंने कुफर वाली वो मिसाल आपको दी, और भी मिसालें इसकी बन सकती है जिससे बंदा कुफर में जा पड़ता है। तो सही ये है कि जब भी कोई परेशानी आए, अगर अल्लाह तौफीक दे तो इसकी से तस्करा ना करें। अब दुआ का भी कहना है तो बाजू का खड़े होकर ऐलान करते हैं सबके सामने, अब जिसको कह रहे चलो उसको तो कह रहे, लेकिन साधु को जो सुनाया जा रहा है ये तो आया शिकायत में आएगा या क्या, ये थोड़ा देने के काबिल गौर है। इससे दुआ करवानी है, अगर वो नहीं हो सकता तो उसको तो तहरीर पहुंचा दे या किसी तरह भी कहलवा दे, ताकि वो मतलब लेकर शिकायत में ना हो। देखो जब परेशानी बताएगा तो लोग हमदर्दाना नजर डालते हैं, अब ये तो पगार मिल जाता है, शिकायत इसलिए तो करते हैं कि वो हमदर्दी करे, तो नहीं आप हिम्मत रखते हैं, सब्र करें, तो बस वो मजा आता है परेशानी बयान करने में। लेकिन ये कहे नसीब इस मजाक पर हाथ न रखे, बल्कि सबाब पर हाथ रखे जो अल्लाह ताला की तरफ से अता होता है। अल्लाह ताला आइलम व रसूलुहु आइलम अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मोहम्मद तनवीर तारी मरकजुल औलिया लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। सवाल था मेरे अहले सुन्नत की बारगाह में कि हमारे मरकजुल औलिया लाहौर में ये मुमन देखा जाता है कि अगर कोई बच्चों की अम्मी फोत हो जाती है तो वो कहते हैं उसके जो मेके वाले हैं वही कफन का इंतजाम करे और वही खाना वगैरह खिलाएं, तो बराए करम इसमें क्या शरीयत के मुताबिक हमें चलना चाहिए, इस्लाह फरमा दें। बिला जरूरत कफन का सवाल करना ये तो नहीं होना चाहिए, बल्कि मस्जिद में जो माल छोड़ा वो उसमें से कफन दे दिया जाए, या जो भी घर के अफराद है अपने पल्ले से दे दें, बिला हाजत सवाल ना किया जाए। अब जो सवाल किया गया उसमें तो एक रस्म के तौर पर कि वो गुना जो है खानदान वाले या अजीज वो कफन का इंतजाम करें। अच्छा, फिर मैयत में खाने पीने की तो कोई तरकीब है नहीं। सुन्नत है कि पहले मैयत को पड़ोसी या रिश्तेदार को एक दिन खाना खिलाए, तो वह इसरार खिलाएंगे, बेचारे गमजदा होते हैं या मसरूफ होते हैं तस्वीर वगैरह के मराइल से, तो इसलिए वो पका नहीं सकते। अगर चूल्हा जलाए खुद घर में पकाए तो फिर कोई हर्ज नहीं है, तो पड़ोसी अगर खिलाएंगे तो कबाब के अचार बनेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनकी मैयत हो गई वो अपने लिए सवाल का दरवाजा खोले और इनसे मुतालबा करें कि हम लोग खाना खिलाएं, ये सवाल की इजाजत तो
वसीयत नहीं देगी। अब तो बड़े अजीब अजीब रस्म और रवाज बात बिरादरियों से मालूम हुए हैं। जो मदनी चैनल में सिलसिला देख रहा था तो उसने बाकायदा ने कॉल जारी की, उसमें ये सवाल ये ससुराली रिश्तेदार भी मांगते हैं दूसरे ससुराली रिश्तेदार से, जब यानी जिनके यहाँ मैयत होती है उनको मतलब हमदर्दी करे, जरूरतों को माली मदद करे, समझ में तो ये आता है। लेकिन उल्टा मतलब इनसे मांगते गए, तुम्हारा बाप गया भले गया हमको कपड़े भी दे, और यूँ समझो तुम्हारे कपड़े भी लेता गया तुम्हारा बाप। यानी माज़अल्लाह मैं इल्जामी तौर पर कर रहा हूँ तो इस तरह करते हैं। तो मैं ये कर रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता आपके यहाँ ये पूरी रस्में हैं तो ऐसी रस्मों के लिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे करने में क्या होता है, तो फर्क से मुआशरा बनता है, एक एक करने से होता है। आप खुद ये फाइनल कर लें कि मेरे यहाँ अगर कभी ऐसा होता है तो मेरे रिश्तेदारों से मैं नहीं मांगूंगा कपड़े, और बिलफर्ज मेरे यहाँ मैयत होती है, मैयत तो होनी है, सबके यहाँ मैयत होती है, खुद अपनी मैयत भी हो जाती है, होनी। तो मेरे यहाँ अगर किसी की मैयत होती है तो जो मेरे से कपड़े मांगेंगे मैं उनको नहीं दूंगा, मैं इनको समझाऊंगा। तो इस तरह अगर आप डट जाएंगे ना तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाए। और अगर आप कोई समाजी इदारे के बड़े और आपके इस तरह की रस्में, तो मेहरबानी करके अपनी बिरादरी को जमा करके इनको समझाइए तो ऐसा क्यों करते हैं। हमको सिर्फ वही रस्में अदा करनी है जिसको शरीयत ने मना ना किया, जो जायज हो और गुर्बत के भी खिलाफ ना, किसी पर बेजा बोझ जिससे ना पड़ता हो, उस तरह की रस्में तो चलो बंदा कर दे, लेकिन ये रस्में जो नाजायज है इनको तो बिल्कुल इनका खात्मा करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अल्लाह ताला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मोहम्मद उस्मान अत्तारी मलेशिया से अर्ज कर रहा हूँ, अपेंडिक्स ख़त्म होने का वजीफ़ा इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। सवाल समझ में आया नहीं मेरे। ये कि अपेंडिक्स जो मरज होता है ना, इसके ख़त्म करने का वजीफ़ा इन्होंने मांगा। माशाअल्लाह बता रहे ना, माशाअल्लाह। बीमार आबिद में ये लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 43 में कि आयतुल कुर्सी 11 बार और या अज़ीमो 7 बार, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर एक चुटकी नमक पर दम करके इसको पानी में डालकर पी लीजिए, और ये अमल जो है वो दिन में 3 बार कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अपेंडिक्स ख़त्म हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल करना था कि लोहे कलम और कुर्सी क्या चीज़ है? लोह तख्ती को बोलते हैं, ये लोहे महफूज यानी जिस पर सारी तकदीरें सब चीज़ें लिखी हुई हैं, कलम जिसके ज़रिए तमाम चीज़ लिखी गई है, और कुर्सी इसमें 2 कौल हैं। एक कौल के मुताबिक अर्श अज़ीम ही को कुर्सी कहा जाता है, और एक कौल के मुताबिक ये अलग से कुर्सी है, और उसकी जो हैयत है किस तरह की है वो अल्लाह तबारक व तआला जानता है। प्यारे बापा जान, ये इरशाद फरमाइए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के 99 नेम्स हैं और उस 99 नेम्स में लफ्ज़ रब नहीं आता, तो अमूमन हम सब अल्लाह अज़्ज़ व जल को रब भी कहते हैं, तो ऐसा कहना कैसा? और अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये नाम रब किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, और ये नाम में मुबारक जो 99 हैं इसमें से क्यों नहीं है? अल्लाह ताला के 99 नाम हदीस से मुबारका में आए हैं, इसमें ये थोड़ी है कि इसके अलावा नहीं। रब तो कुरान करीम में जगह जगह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना,
वफिल आखिरत हसनतम वकीना अज़ाबन्नार, ये दुआ कुरान में रब्बना मने, हमारे रब जगह जगह आया है। रब अरबी लफ्ज है और इसके अलावा भी बेशुमार नाम है जिसकी गिनती भी नहीं कर सकते हम अल्लाह ताला। अल्लाह ताला आलम व रसूल व आलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरा सवाल ये है कि चल मदीना की शराइत क्या है वो बता दें ताकि हम भी चल मदीना के लिए कोशिश करें। और चल मदीना का दरवाजा आप कब खोल रहे हैं? चल मदीना की बुनियादी शर्त काश मेरी हाजिरी का असबाब हुई। सुभान अल्लाह। तो चल मदीना के लिए मेरा साथ होना जाहिर है कि चल मदीना है हमारी ये इस्तिलाह। इसमें ये होता चल मदीना, चल मदीना है ना हमारा जब होता था कभी किसी दौर में, तो एक ही फ्लाइट हो जो मतलब जिसमें मुझे भी साथ और जो मेरे साथ एक ही फ्लाइट में साथ आए उसकी एक ही फ्लाइट में वापसी हो तो ये चल मदीना। बाकी अगर जैसे फ्लाइट में साथ नहीं है और वहां जाके जो दूसरी फ्लाइट से आया और वहां मिल गया तो उसको मिल मदीना बोलते थे, चल मदीना नहीं। तो और अब ये कि वो दीवानगी की इस्तिलाह होती थी। आप दुआ फरमा दे कि चल मदीना का दरवाजा खुल जाए, अल्लाह करे खुल तो इंशाअल्लाह वो शराइत से हो सकती है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं जहांगीर अत्तारी सुई बलोचिस्तान से बात कर रहा हूँ। हमारे घर में कुरान पाक के अंदर एक बाल नजर आया है। हमने सुना है ये बाल मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और ये बढ़ता ही चला जाता है, तो इसके बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? ये बहुत पुरानी अफवाहें हम बचपन से या लड़कपन से समझो तो सुनते आ रहे हैं कि कुरान करीम में बाल निकलते हैं और ये बाल मुबारक, तो ये अफवाहें उड़ती रहती हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। कुरान करीम में से अगर बाल निकला, बाल तो निकल सकता है, वो बाल वो होगा कि आप तिलावत कर रहे होंगे या घर का कोई फर्द तिलावत कर रहा होगा, दूसरा बाल झड़ गया होगा, कुरान करीम में वो रह गया होगा, अब आपने खोला तो वो नजर आ गया। तो ये मुँह मुबारक नहीं है, इसको माज़अल्लाह ये हम नहीं कह सकते। तो ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक हैं, ऐसा कुछ नहीं। भले ये बाल अगर आपने रखा और ये लंबा भी हो गया तब भी ये बाल मुबारक नहीं है। अल्लाह ताला आलम व रसूल व आलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मोहम्मद इमरान सुल्तानी अत्तारी सरदाराबाद इस्लामाबाद। और ये थी कि अपने ये चंद दिन पहले ये वाकया हुआ कि यहाँ कब्रिस्तान में ना जनाजा पढ़ाया गया, तो जनाजा पढ़ाने के बाद ये वो मुद्दा जो था खड़ा हो जनाजा पढ़ने के बाद, तो उसके बारे में ये पूछा था कि आया कि जब वो जिंदा हो गया तो चलने फिरने लग गया, कि जब वो फिर दोबारा मरेगा जनाजा पढ़ाया जाएगा या नहीं? जनाजे में से मुर्दा खड़ा हो गया, फिर क्या हुआ? ये नहीं बताया। अब ये पूछा है कि फिर वो दोबारा मर जाए तो क्या फिर जनाजा पढ़ना पड़ेगा? तारीख भी नहीं बताई, महीना भी नहीं बताया, साल भी नहीं बताया, ये भी नहीं बताया कि खुद देखा है या सुना है ऐसा हुआ है। ये इसमें नहीं, सवाल में ये यानी मुर्दा जिंदा तो हो सकता है। अंबिया किराम ने मौजूदात बिल्कुल का मौजूदा तो मशहूर है, कुरान में इसका तज़किरा है। वो से भी वाक़े आते हैं, करामात हैं। तब अगर मुर्दा जिंदा हो गया और अब उसने कुछ अर्सा जिंदगी गुजारी, अब दोबारा वो जब उसका इंतकाल होगा, अब वो उस वक्त तालिब साहिब सुन्नत से मालूम कर लीजिएगा कि अभी एक जनाजा हम पढ़ चुके हैं इसका,
दोबारा पढ़े या नहीं? वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत के फेसबुक के पेजेस पर भी सवालात का सिलसिला जारी है। एक साहब हैं दिल नवाज, ये सवाल करते हैं कि जो इंतकाल कर जाते हैं तो क्या इनकी रूह घर में आती जाती रहती है या किसी परिंदे की सूरत में आती है? उसकी रूह जो है, मैयत की रूह घरों पे आती है, शबे जुमा की, शबे बारात और इस तरह के बाद मौके हैं जिसमें आती है और ईसाले सवाब का मुतालबा करती है। वो नजर नहीं आती, न उसकी आवाज सुनाई देती है, वो आती है। इस तरह की रिवायात तो मौजूद है। बाकी परिंदे की सूरत में आना, ये तो माज़अल्लाह अगर ये मुराद है कि वो जैसे आवाज कौन जो हुनूद का अकीदा हिंदुओं का कि वो रूह जो है जो कालिब बदल कर रहने बदन बदल कर दूसरे बदन में वो दाखिल होकर आ जाती है। जब वो तो बंदा मर गया तो वो परिंदा बन गई। तो ये तो खुला टुकड़ा, इसमें तो बिल्कुल ये कि मुसलमानों का ऐसा अकीदा नहीं है। वो जन्नत के वाक़यात अलग है, तो शहीदों की रूह परिंदों के वो फोटो में रहती है और इस तरह परिंदों के उसमें रहती है और उड़ती है, वो अलग रिवायत है। वो दुनिया में दोबारा आने की बात कि अगर वो अच्छे काम करेगा बंदा तो वो अच्छी सूरत में आएगा, तो बुरे काम करेगा तो बुरी सूरत में आएगा। ये हिंदुओं का अकीदा है जो कि सरासर कुफ्र है और मुसलमान का ये अकीदा नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत के फेसबुक पेज पर सैयद हुसैन बुखारी सवाल करते हैं, अगर कोई अपने आप को सैयद कहे तो उससे इसका सबूत लिया जाए, मतलब उसके पास शजरा नसब वगैरह भी नहीं है? तो सबूत लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसको सैयद मान लिया जाए, इसकी ताज़ीम करेंगे तो सवाब मिलेगा। अब सैयद से सबूत मांगते हैं तो अपने बाप का सबूत भी मांगे किसी से, तो जिसको तुम बाप कहते हो वो साबित करो, तो कैसे साबित करेगा? कोई अपना बाप कैसे साबित करेगा? तो बहरहाल ये कि जो मशहूर है कि ये सैयद है, ये दावा करता सैयद, तो हमको मान देना चाहिए। इसलिए तबर्रुकात होते हैं, तो अगर कोई कहता है कि ये पुनः बुजुर्ग से निस्बत रखता है, ये लिबास या चादर या पुनः चीज, तो ये मान लेनी चाहिए। कोई बाल दिखाकर कहता है कि ये प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल है, मुँह मुबारक है, तो ये मान लेना चाहिए। जो मुसलमान अगर कोई कहते हैं तो इसको यही मतलब यही सबूत है ये इन मानों का कि जो मशहूर हो जाए ना किसी की निस्बत से कोई चीज, तो उसको मान लेना होता है। ये बुजुर्गान दीन और उलमा किराम और फुक़हा किराम ने ये उसूल इसके लिखे किताबों। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि फ़ेसबुक पेज पर हमारे कई इस्लामी भाई ने आपसे दुआओं का अर्ज़ कर रहे हैं मुसलसल। कोई औलाद का तलबगार तो कोई औलाद की नेक बनने की दुआ कर रहा है, करवाना चाहता है, वालिदैन की शिफा याबी, औलाद की शिफा याबी, अपनी बीमारियों से इलाज और दीगर भी परेशान हाल इस्लामी भाई यहाँ आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में भी इस्लामी दुआओं के लिए अर्ज़ करते हैं, मदनी चैनल पे भी दुआ के लिए अर्ज़ करते हैं। तो बापा तमाम के लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह तबारक व तआला सबकी जायज़ मुरादों पर रहमत की नजर फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिल नबी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिसने ये दुआ ला इलाहा इल्लल्लाह
الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم سے 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ صلوا علی الحبیب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی